Hi children, good afternoon all of you. All of you welcome to our English class. We already completed our second lesson also, isn't it? But our workbook is still remaining. I hope that you might have got your workbook. Except our supplementary and textbook, you have this book also, workbook. You know, isn't it? Today's class we are going to discuss it's the first unit. And the first class itself, I already introduced this book also about workbook. I already gave information. I mean that in your workbook also lesson based questions are there. Lesson based question means when you take your workbook, you can see first lesson related to our some questions. In our first lesson, some questions related to our honeysuckle lesson. Okay. So if you take textbook, if you take your workbook, you will get more idea. So today's class we are going to discuss workbook first unit. I already told some lessons are related to our honeysuckle first lesson. Honeysuckle means our textbook. What is our first lesson? Yes, you know who did Patrick's homework. So some questions we are going to see in our first lesson itself. Let us discuss the questions. Okay children, the first question. Pick out the opposites of the following words from the lesson. So you can see liked. What is the opposite of liked? You know. Yes, answer disliked. Seldom, always, subtraction. I know it is a very simple word. What is the word mean? Opposite of subtraction, addition. And everything, something, noisily, quietly and calmly, both are correct. And want is the short form of will not എന്നുള്ളതിൻ്റെ short form ആണ് want എന്നുള്ളത്. Anyway, its opposite is will. Lost, gain. So second question, pick out some words used to describe the elf's annoyance when he had to do Patrick's homework. Annoyance means we already seen that elf was totally disturbed before doing all the work of our പാട്രിക്കിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൽഫിനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എൽഫ് അവൻ്റെ ഇറിറ്റേഷന്, അനോയൻസ്, അവൻ്റെ ദേഷ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിക്ക് ഔട്ട് സം വേർഡ്സ് ഫ്രം അവർ ലെസൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെസണിലുള്ള ഡിസ്ക്രൈബിങ് വേർഡ്സ് അവൻ്റെ എൽഫിൻ്റെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വേർഡാണ് നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ വിച്ച് ആർ ദ വേർഡ്സ്? എസ് റിങ്കിൾഡ്, കിക്ക്ഡ്, ഡബിൾഡ്, ഗ്രിമേസ്ഡ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ എൽഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ഷനാണ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ആങ്കർ ആൻഡ് ഇറിറ്റേഷൻ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രേസസ് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ. Write those sentences below. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, enough space is given there. All questions I know that enough space is given there. You have to use one thing I want to remind you. In your workbook it is compulsory you have to use pencil only. Don't use pen. And use the following phrases. To his surprise and till the end of. Likewise many phrases are given there. What you have to do? You have to make sentences. To his surprise, he won that match. നമുക്ക് പറയാം അവന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു, അവൻ ആ മാച്ചിൽ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത്. ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ്. ഇനി ആ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈ വേർഡ് ഇനി ഐ വോണ്ട് ടു റിമൈൻഡ് യു വൺ മോർ തിങ്. ഓൾ ദി ഫ്രേസസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ അവർ ലെസൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്. These phrases are taken from our lesson. So you have to read once again our first lesson and where these phrases are used. So you will get more idea how to make sentences. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് അല്ലാണ്ട് your own sentences you have to make by using these phrases. Okay. So till the end of. അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Till the end of the fight. He fought like a lion. He fought very bravely. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ വേറെ സെൻറ്റൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, സൗണ്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. നോ നത്തിങ് ഓഫ്. ഹാർഡർ ദാൻ എവർ. സ്ലിപ്ഡ് ഔട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു
These all phrases, words you can see in our textbook. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ യു നോ നീഡ് ടു കോപ്പി ദ സെയിം സെൻറ്റൻസസ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ സെൻറ്റൻസസ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ ഹൂ സെഡ് ടു ഹൂം ദ ഫോളോയിങ്. ലെസണിലുള്ളതാണ് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ? യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. ഐ നീഡ് ബുക്സ്. You have to find out who is the speaker. First answer only I will tell you. Remaining ones you try to find out yourself. I need books. Who is the speaker? As Elf said to Patrick. Second question only I am reading. I could even get A's. A's means A in all subjects. So who is the speaker? What are times tables? Do your homework or you won't learn a thing. ഇതൊക്കെ ആര്? Who is the speaker? Who tells this one to whom you have to identify. So for find out that one you have to read your textbook very well. Okay. Fifth question. Fill in the blanks with the phrases given in the help box. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് ഫ്രേസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഡ് ഹാവ്, ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൈറ്റ് ഹാവ്, മൈറ്റും മേയും വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് പോസിബിലിറ്റിയെ കാണിക്കാനാണ്. ഷുഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ കമ്പൽസറി സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നത്. ഓട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. യു ഓട്ട് ടു വെയർ കൊണ്ട് യു ഓട്ട് ടു വെയർ യുവർ യൂണിഫോം. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് യു ഓട്ട് ടു റെസ്പെക്റ്റ് യുവർ പാരൻസ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടീച്ചർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് വെയർ യൂണിഫോം. അവിടെ എന്താണ്? കമ്പൽസറിയാണ്. നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുമ്പോൾ അതെന്താണ് വരുന്നത്? ഓട്ട് ടു ആണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കടപ്പാടിനെ കാണിക്കാനാണ് ഓട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, അശോക് യു ഡാഷ് ഹിറ്റ് ദ പുവർ ബോയ് സെഡ് ഹിസ് ഫാദർ പറയണം നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അശോക് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ്, നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതാണ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ്, ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇമാജിനറി കേസുകളിലാണ് വരുന്നത്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹിറ്റ് ദ പുവർ ബോയ്. ആക്ഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയി, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാദർ പറയണം നീ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, വൈ ഡിഡ് യു മിസ് ദ ബസ്? നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബസ് മിസ്സായത്? യു ഡാഷ് കം ബൈ ഓട്ടോ ടു റീച്ച് യുവർ ഹോം ഓൺ ടൈം. നീ വരണമായിരുന്നു എങ്ങനെ? ഓട്ടോ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ബസ് മിസ്സാവില്ല. അപ്പോൾ നീ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് യു കുഡ് ഹാവ്. നെക്സ്റ്റ്, സി ആൻസർ. കിരൺ ഈസ് എ ഹോണസ്റ്റ് ഗേൾ. ഷീ ഡാഷ് സ്റ്റോളൻ രവീസ് സ്യൂട്ട് കേസ്. അവൾ നല്ല ഹോണസ്റ്റ് ഗേൾ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സാധ്യതയേ ഇല്ല, അവൾ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഷീ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ്, പോസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. ഷീ ഡാഷ് ലിഫ്റ്റഡ് ദാറ്റ് സ്യൂട്ട് കേസ് ഈവൺ ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് ട്രൈഡ്. അവൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും അവൾക്കതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ്, അവൾക്കതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എന്താണ്? കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, രാമു ഡാഷ് മേഡ് ഹിസ് മാർക്ക് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ബിഹേവ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ നാസ്റ്റി വേ. അവൻ അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ എന്തായിരുന്നു? അവൻ നല്ലൊരു മാർക്ക്, നല്ലൊരു നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അവന് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഷീ കുഡ് ഹാവ്. ചെയ്യാമായിരുന്നു, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാവുമ്പോഴാണ് കുഡ് നോട്ട് ഹാവ്, മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എന്നൊക്കെ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹാഡ് യു ഇൻഫോംഡ് ദ ടീച്ചർ എബൌട്ട് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഏർലിയർ? ടീച്ചറെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഡാഷ് ബ്രോഡ് ദ മാറ്റർ ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ. നിങ്ങളങ്ങനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ടീച്ചറും എന്തുമായി ചെയ്യുമായിരുന്നു? അത് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഷീ കുഡ് ഹാവ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് രാഹുൽ ഹാഡ് ബീൻ എ ബിറ്റ് കെയർഫുൾ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എ റീസൺ. നെക്സ്റ്റ്, ഹാഡ് ദേ സോൾവ് ദെയർ പ്രോബ്ലം they could have lived in peace. She might have gone
if Neha might not have stopped her. Next, Vivek could have bought the pen if he had enough cash. Next, birds are not allowed in the study room, as such you ought not have brought your pigeon in this room. Last one, you ought to have done your job even in the midst of disturbance. അപ്പോൾ ought to have വരാൻ കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ലിഗേഷനാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ought to have അവിടെ വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് ദ മീനിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വിയറിയുടെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ്. വിയറി മീൻസ് ടയേർഡ്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ സെൻറ്റൻസ്. എമേസ്ഡ് നമുക്കറിയാം, സർപ്രൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡുകളുടെയൊക്കെ മീനിങ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഡ് മീനിങ് അവിടെ എഴുതണം. അതിന് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു വേർഡ് സ്ക്യൂക്ക് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. അറിയാത്തതല്ല, ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ ലെസൺ, ബട്ട് ഡയറക്ട്ലി യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മീനിങ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സ്ക്യൂക്ക് മീനിങ് മേഡ് എ ഷ്രിൽ ക്രൈ, ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ക്യൂക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള വേർഡിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും. You have to try to make your own sentences in that given space. 7th question ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. പിക്ക് ഔട്ട് സം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷോ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ്, ആങ്കർ ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ഹൂസ് എസ് എൽഫ്. എൽഫ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹിസ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ്, anger and his disappointment for doing our Patrick's homework. Which are the words given in our textbook to express these feelings, these emotions? Yes, you know, grimace, cold, purse, wrinkled are the answers. Next one, make abstract nouns. Abstract nouns means, you know what is noun? Yes, noun is, we know that, name of persons, place or things. And you know, abstract noun and concrete noun is there. Some nouns can be seen or we can touch it. We can touch some kinds of nouns. That type of nouns are called concrete nouns. Understand? Dog, cat, ഇതൊക്കെ concrete noun ആണ്, നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. In the case of abstract noun, it is not possible. Which is not possible? Touching is not possible. That we can't see, that we can't hear. And then what is abstract noun? Abstract noun refers, it is really, it expresses, it refers quality. Understand? An abstract noun refers to qualities, actions, state of being. State of being means your emotions or feelings. അപ്പോൾ abstract noun, in short we can say that we can't see, that we can't touch. നമുക്ക് കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത, കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫീലിങ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ് ഓർ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഏത്? abstract noun. One example, happy. Another example, kindness. Kindness that we can't touch it, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫീൽ ഓൺലി. അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഇമോഷനാണ്, അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന നൗണുകളെയാണ് എബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ 8th question, മേക്ക് എബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺസ് ഫ്രം ദ വേർബ്സ്. വേർബ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറൈവ്, അറൈവൽ ആണ് ആൻസർ. ലോഫ്, ലോഫർ, ഗ്രീവ്, ഗ്രീവൻസ്, ചൂസ്, ചോയ്സ്, നോ, നോളജ്, ജഡ്ജ്, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ഫ്ലാറ്റോ, ഫ്ലാറ്ററി, ഒക്കുപ്പൈ, ഒക്കുപ്പൻസ്. ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ്. ആൻഡ് 9th question, പിക്ക് ഔട്ട് സം ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ പാട്രിക് ആഫ്റ്റർ ഹി ഗോട്ട് ഹിസ് A's. നമുക്കറിയാം അവന് A ഗ്രേഡ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പണിങ്, അവന് മൊത്തം ചേഞ്ചസ് വന്നു. വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്? ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് വൺ. ആൻഡ് 10th question, shall I read the 10th question? Yes, find out the correct words from the brackets. Brackets, you can see 2 words are given. One example, he saw 6 dash in zoo.
So, which is correct one? A second one is the correct word. And likewise, you have to read, try to find out and find out the correct words. If you can, you have to just do only one thing. Put a tick mark. ഒരൊറ്റ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടുക നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ നേരെ. അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദർ. ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദി 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റീഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡു ദ all work. If you have any doubt, you can ask in our doubt clearance time. Okay.